Good morning, student. Today now we are going to discuss about the calculation sacrifice ratios. So then in our previous class we have discussed about the calculation of new ratios, new profit sharing ratios with 4 cases. Now today we are required to discuss about the sacrifice ratio, calculation of sacrifice ratio. Before that we should come to know about what do you mean by sacrifice ratio. So then sacrifice ratio, here the meaning for 2 marks questions, there may be a chance of asking what do you mean by sacrifice ratio and why it is calculated. Okay, what do you mean by sacrifice ratio and why it is going to calculated. So the meaning of sacrifice ratio, sacrifice andre ಏನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಶೇರನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ sacrifice ratio refers to the ratio. See that meaning, sacrifice ratio is the ratio in which old partners sacrifice or surrendered a part of their share of profit to ಯಾರಿಗೆ? ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ an account of admissions. Okay, this is and sacrifice ratio, this is the meaning of sacrifice ratio. Okay, sacrifice ratio is the ratio in which old partners are sacrifice their share of profit to the new partner at the time of admission of share of profit to the new partner at the time of admission of a partner anta. Okay, an account of admission of a partner anta. Okay, then sacrifice ratio excess of old ratio over the new ratio. Again, the sacrifice ratio excess of old ratio over the new ratio anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, then another one meaning we will going to say that the sacrifice ratio is the ratio in which old partner agree to sacrifice their share of profit in favor of the incoming partner is called sacrifice ratio. Incoming partners means the new partners. Okay, and is called what? Sacrifice ratio. Then here again, once again, the sacrifice ratio is sacrifice ratio is the ratio in which old partners sacrifice or surrendered a part of their share to the new partner an account of admissions ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 2 marks question ಸಿಗುತ್ತೆ. And sacrifice ratio is excess of old ratio over the new ratio also. And next, second one, the ratio in which, what do you mean by sacrifice ratio? The ratio in which old partners agree to sacrifice their part of their share of profit in favor of the incoming partner is called sacrifice ratio. It is calculated. When it is calculated, why it is calculated? It is going to calculate it. Why it is calculated to distribute the goodwill amount. To distribute the goodwill amount brought in cash by the new partner. When a new partner brought goodwill in cash, that goodwill can be distributed to the old partners. That at that time only we should going to be calculated a sacrifice ratio. Okay, that is called when see it is calculated, when it is calculated, or why it is calculated. It is calculated to the distribution of goodwill amount brought in cash by new partner among the old partners. Then what is the sacrifice ratio? This is ಯಾವಾಗ ಅವರು ಇದು sacrifice ratioನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರ ಏನು ಗುಡ್ವಿಲನ್ನು ತರ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ತರ್ತಾನೆ, ಅವಾಗೆ ಆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ತಂದಂಥ ಗುಡ್ವಿಲನ್ನು ಹಳೆ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಹಂಚೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಳೆ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅವನು ತಂದಿರೋ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರ ಒಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, 20,000 ಗುಡ್ವಿಲ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ 20,000 ಆನ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ,
ಹಳೆ ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ಏನು ಲಾಭದ ಶೇರನ್ನು ಅಥವಾ ಲಾಭದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಏನು ಇದರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ಆನ್ ಆಫ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್. ಆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ ಒಂದೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಆನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋಸು ಈ ಥರ ನೀವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆದಮೇಲೆ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಆನ್ ಆದರೆ ಅದು ನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ಅಂದರೆ ಏನು? ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಗೌರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಣೇಶ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 3:2. ನೋಡಿ, 3:2 ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ರೇಷಿಯೋ? ಇದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗಿವನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ವಿನಾಯಕ ಇಂಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನಾಯಕ ಎಷ್ಟು? 4:3:3. ಇದು ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ. ಇದು ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ, ಇದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಗೌರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಣೇಶ್. ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರಿಗೆ? ವಿನಾಯಕನಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗಿವನ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ದು? ಗೌರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಣೇಶ್. ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, 3:2. 3:2 ಅಂದರೆ 3/5, ಇಲ್ಲಿ 2/5. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ದು. ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು? ಗೌರಿ ಗಣೇಶ್ ಅಂಡ ವಿನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿನಾಯಕ ಇವು ಮೂವರದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು 4:3:3 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4/10, 3/10 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನಾಯಕದ್ದು 3/10. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ದೆನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ. ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ. ಯಾರ್ದು ಮೊದಲು? ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಗೌರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗೌರಿದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3/5 ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಗೌರಿದು 4/10 ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 10 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 10 ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ 5 1 ಜಾ 5 2 ಜಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ 3 2 ಜಾ 6, 4 1 ಜಾ 4. ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2/10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದು? 2/10 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದು? ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಗಣೇಶ್.
ಇವಂದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ 2/5 2/5 ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ 3/10 ಇದೆ. ದೆನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ 5 1 ಜಾ 5 2 ಜಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ 10 5 1 ಜಾ 5 2 ಜಾ 2 2 ಜಾ 4 ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 3 1 ಜಾ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ 3 1 ಜಾ 3 3 1 ಜಾ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1/10. therefore sacrifice ratio of Gauri and Ganesh is equal to 2/10 is to 1/10 or 2:1 is the answer. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. See the continuation of the problem. So then second problem here, we have solution of this second problem. Then here Ravi and Kiran are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. This is the old ratio, this is the older ratio, and they admitted Sanju into the partnership. All the partners, see that all the partners agree to share the profit and loss equally. This is very important. Equally. Calculate the sacrifice ratio of Ravi and Kiran, because sacrifice ratio is to calculate it for only the old partners. ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅವರೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ದೇ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಗಿವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ? ರವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿರಣ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ? 5:3 ಇದೆ. ಅಂದರೆ 5/8 3/8 ಇದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಮೂವರ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈಕ್ವಲಿ ಅಂದಾಗ 1:1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 1:1, 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ದು ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದಾಗ 1:1 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಸಂಜುದು ಇನ್ಯಾರು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರು? ಸಂಜು. 1:1 ಅಂದರೆ 1/3 ಇದು ಈಕ್ವಲಿ. 1/3 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಕ್ವಲಿ ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ what a sacrifice ratio. Then sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದು? sacrifice ratio of Ravi is equal to how much? The old ratio ಇದೆ ತಾನೆ, 5/8 minus new ratio 1/3 ಇದು ರವಿದು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ sacrifice ratio ಆಫ್ ಯಾರು? ಇದು ರವಿದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್. ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3/8. ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ 3/8 ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ 1/3. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ 8 3 ಜಾ 24, 8 3 ಜಾ 24 ಓವರ್
ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 5 3 ಜಾ 15, 5 3 ಜಾ 15 and 8 1 ಜಾ 8, 8 1 ಜಾ 8. ಸೊ ದೆನ್ 15ನಲ್ಲಿ 8ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 7/24. 7/24 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ, 15 ಮೈನಸ್ 8 ಮಾಡಿದರೆ 7/24. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ 8 3 ಜಾ 24, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 3 3 ಜಾ 9, 8 1 ಜಾ 8. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 9ನಲ್ಲಿ 8ಅನ್ನು, ದೆನ್ 1/24, 1/24. Therefore sacrifice ratio is equal to sacrifice ratio of yaru Ravi and Kiran, Ravi and Kiran is equal to 7/24 is to 1/24, or 7:1. This is the answer. 7:1 is the answer for this. Similarly, problem number 2. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Ram and Rahim are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3. Sharing profit and loss in the ratio of 4:3, the old ratio. They admitted Robert into the partnership and a new profit sharing ratio is 1:2:1:1. Calculate sacrifice ratio of old partner. Calculate sacrifice ratio of old partner. Then same given ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, old ratio. See that old ratio is equal, old ratio ಯಾರ್ಯಾರ್ದು, ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ರಹೀಮ್, ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ರಹೀಮ್ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ, 4:3 ಇದೆ. ಅಂದರೆ 4/7, 3/7 ಇದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2:1:1 ಇದೆ. ಅಂದರೆ 2/4, 1/4 and 1/4. 1/4 ಯಾರಿದು, ರಾಬರ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ sacrifice ratio, calculation of sacrifice ratio, sacrifice ratio ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. sacrifice ratio is equal to, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಬೇಕು. sacrifice ratio is equal to old ratio, ಅದೇ ಆನು, old ratio minus new ratio, old ratio minus new ratio. Then ಯಾರ್ದೀಗ sacrifice ratio of ಯಾರು, ಫಸ್ಟ್ ರಾಮ್ is equal to old ratio ಎಷ್ಟಿದೆ, 4/7. ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2/4 ಯಾರ್ದು, ರಾಮಿಂದು. ದೆನ್ sacrifice ratio of Rahim is equal to, ಇವೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 3/7 minus 1/4. ದೆನ್ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 7 4 ಜಾ 28, 7 4 ಜಾ 28, 4 4 ಜಾ 12, 4 4 ಜಾ 16, 4 4 ಜಾ 16 and 7 2 ja 14. Then here 2/28. Let's here
ದಿಸ್ ಇಸ್ 7 4 ಜಾ 28 ಅಂದರೆ 7 4 28 4 3 12 ಸೊ ದೆನ್ 12 7 ಬಂದಿದೆ 7 ಅಂದರೆ 3 4 ಜಾ 12 7 1 ಜಾ 7 ಹೀಗೆ. ಓಕೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ 12ಅಲ್ಲಿ 7 ಮೈನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 12ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 12ಅಲ್ಲಿ 7 ಅಂದರೆ 5/28 ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ sacrifice ratio of Ram and Rahim is equal to how much it is? 2/28 is to 5/28 or 2:5. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ನಾವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 1-2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ A and B are the partners. One problem ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of sharing profit and loss in the ratio of 5:3. They admit C into the partnership. Full stop. The new profit sharing ratio is 3:2:1. 3:2:1. Full stop. Calculate sacrifice ratio of A and B. Calculate sacrifice ratio of A and B over A and B. Full stop. The next one. Ravi and Balu are the partners. Ravi and Balu are the partners. Sharing profit and loss in the ratio of 4:3. 4:3. Full stop. 4:3. Full stop. They admit Tara into the partnership. The new profit sharing ratio is equally calculate the sacrifice ratio of old partner. New profit sharing ratio is equally calculate sacrifice ratio of old partner. The next last one you write down. ಇನ್ನೊಂದು Dinesh and Mahesh are the partners. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Dinesh and Mahesh are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. 3:2. Sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit Ramesh into the business. And the new ratio was agreed to be
and the new ratio was agreed to be 5:4:3. 5:4:3. Calculate the sacrifice ratio. Calculate sacrifice ratio. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ 11:4 ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದು ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದು 3:1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಿಂತ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ 4 ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ಸು. ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, preparing revaluation account and partners capital account and the new balance sheet. We should going to cover in our next class. Thank you.